నామానికి స్తోత్రములు. ఈ మార్చి నెలలో మరి యొక్క ఆదివారం ఉదయం దేవుని ఆరాధించుటకు మనందరం కూడా ఆయన పాద సన్నిధిలోనికి వచ్చే భాగ్యాన్ని దేవుడు మనకు అనుగ్రహించారు. అందును బట్టి దేవునికి మనందరం కూడా కోటాను కోట్ల స్తుతులు చెల్లించవలసి ఉంది. అగ్ని జ్వాల వంటి కన్నులు గలవాడును, అపరంజి వంటి పాదములు గలవాడును, దేవుని కుమారుడును అయిన యేసుక్రీస్తు ప్రభువు తుయతైరా సంఘమునకు వ్రాస్తున్న పత్రికను మనం ధ్యానం చేస్తున్నాము. ఆయన నిన్న నేడు నిరంతరం ఏకరీతిగా ఉన్నవాడు. యుగయుగములు తరతరములు ఆయన తన యొక్క రాజ్యమును పరిపాలించేవాడు. భూలోకమంతా కూడా ఆయన యొక్క అధీనంలో ఉన్నది. సృష్టి అంతా ఆయన చేసినదే. మానవులమైన మనలను కూడా ఆయనే సృజించారు. అటువంటి సృష్టికర్త అయిన దేవుని యొక్క పాదముల చెంత ఆయనను ఆరాధించుటకుగా మనకు డివైన్ హార్మనీ క్వైర్ వారు పాడిన ఒక మంచి పాటను ఈ ఉదయకాలమందు మనందరం కూడా కలిసి పాడుకుందాం. ఆ తర్వాత తుయతైరా సంఘం నాకు యేసుక్రీస్తు ప్రభువు రాస్తున్నటువంటి ఈ పత్రికలో మనం చివరి భాగంలోనికి దాదాపుగా వచ్చేసాము. సో వీ విల్ బి మెడిటేటింగ్ ఆన్ ద కౌన్సిల్ దట్ ఈస్ గివెన్ బై లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ టు ద థయటైరన్ చర్చ్. సో మనందరం కూడా ఈ పాటను కలిసి పాడుకుందామా? Let us sing together and prepare our hearts to listen to His word. The heavens roar with endless praise. His glory shines through all our days. The Savior reigns, the victory won, our mighty King, the risen Son. Alleluia, King forever, Jesus reigns, His throne will never fall. Alleluia, shout His glory one, He reigns forevermore above all. Resounds with joyful sound, His name exalted all around. Through every storm, His power stands, the Lord of Lords with nail-scarred hands. Alleluia, King forever, Jesus reigns, His throne will never fall. Alleluia, shout His glory one, He reigns forevermore above all. The earth resounds with joyful sound, His name exalted all around. Through every storm, His power stands, the Lord of Lords with nail-scarred hands. The earth resounds with joyful sound, His name exalted all around. Through every storm, His power stands, the Lord of Lords with nail-scarred hands. Lift your voice, the battle's done, crown Him now, the reigning one. Every knee will bow, every heart will sing, Alleluia to our King.
proclaim He reigns forever in His name. The heavens roar with endless praise, His glory shines through all our days. The Savior reigns, the victory won, our mighty King, the risen Son. Alleluia, King forever, Jesus reigns, His throne will never fall. Alleluia, shout His glory one, He reigns forevermore above all. The earth resounds with joyful sound, His name exalted all around. Through every storm, His power stands, the Lord of Lords with nail-scarred hands. Alleluia, King forever, Jesus reigns, His throne will never fall. Alleluia, shout His glory one, He reigns forevermore above all. The earth resounds with joyful sound, His name exalted all around. Through every storm, His power stands, the Lord of Lords with nail-scarred hands. The earth resounds with joyful sound, His name exalted all around. Through every storm, His power stands, the Lord of Lords with nail-scarred hands. Lift your voice, the battle's done. Crown Him now, the reigning one. Every knee will bow, every heart will sing. Alleluia to our King. Alleluia, King forever. Jesus reigns, His throne will never fall. Alleluia, shout His glory one, He reigns forevermore above all. Forevermore, forevermore, Jesus reigns, our King adored. Alleluia, we proclaim He reigns forever in His name. వెల్కమ్ బ్యాక్. మంచి పాట మనం మనం విన్నాం కదా, పాడుకున్నాం కదా. హల్లెలూయా, కింగ్ ఫర్ ఎవర్ జీసస్ రెయిన్స్. ఇది డివైన్ హార్మనీ క్వైర్ వారు పాడినటువంటి పాట. ఈ పాట మనందరం కూడా కలిసి పాడుకుంటే పరలోక రాజ్యంలో ఉన్నట్లుగా ఉంది కదా. సో ఆ పరలోక రాజ్యం నాకు చేరాలి అంటే దేవుడు మనకు తన వాక్యం ద్వారా చెప్పుచున్న సంగతులను చెవి గలవారముగా విని మన హృదయములతో గ్రహించి వాటిని అనుసరించి జీవించినప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువు రెండవ రాకడలో తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఆయన మనలను తన యొద్దకు చేర్చుకుంటారు. ఈ మహదానందమును మనకు అనుగ్రహిస్తారు. So when we see the glory of the Lord, we will not be repenting for what we are going through, all these tribulations etc. in this present world. ఈ లోకంలో మనం అనుభవిస్తున్న శ్రమలు,
వీటన్నింటినీ కూడా దేవుని యొక్క మహిమ రూల్ అవుట్ చేసేస్తుంది. సో let us all pray before we meditate the word of God. పరిశుద్ధుడా, మా ప్రియ ప్రభువా, మా రక్షక, ఈ ఉదయకాలమందు మీ బంగారు పాదముల చెంతకు మేమందరం కూడా చేరుతూ ఉన్నాము. మా ప్రియులను మమ్ములను మీరు వీక్షిస్తూ ఉన్నారు ప్రభువా. మీ కంటికి మరుగైనది ఏది కూడా లేదు. అగ్ని జ్వాల వంటి కన్నులు గలవాడు తుయతైరా సంఘమును ఏ విధంగా వీక్షించుచున్నారో అలాగూ మా హృదయములను కూడా మీరు వీక్షిస్తూ ఉన్నారు. ఈ ఉదయకాలమందు ఆసక్తితో మీ పాదముల చెంతకు వచ్చిన మీ విడలమైన మమ్ములను కూడా మీరు దృష్టిస్తున్నందుకు మీకు వందనములు చెల్లిస్తూ, హృదయాంతరంగములను పరిశీలన చేసే దేవా, మా హృదయాంతరంగములను కూడా ఈ ఉదయకాలము పరిశీలన చేసి మీరు మాకు అనుగ్రహించుచున్న కౌన్సిల్ని, ఉపదేశమును మేమందరము కూడా పాటించగలుగుటకు, మా జీవితములలో అన్వయించుకొనగలుగుటకు మాకు కృప దయచేయమని మీ కుమారుడు మా రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. అందరికీ కూడా ప్రభు నామములో వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. దేవుని యొక్క కృపను బట్టి మనం మరి యొక్క ఆదివారం దేవుని యొక్క పాదముల చెంతకు వచ్చే భాగ్యాన్ని ఆయన మనకు అనుగ్రహించారు. ప్రతి సంఘమునకు రాస్తున్న ఎపిసోడ్లో we have seen that the structure is, number one, we have the greetings from Lord Jesus Christ, and then commendation. We see the commendation, and then we see the criticism, ఆ తర్వాత హెచ్చరిక, ఆ తర్వాత ఉపదేశం, ఆ తర్వాత దేవుడు మనకు అనుగ్రహించబోవు వాగ్దానం లేదంటే బహుమానం గురించి రాయబడి ఉంటుంది. ఈ తుయతైరా సంఘమునకు రాసిన ఈ పత్రికలో కూడా మొట్టమొదటిగా 18వ వచనంలో ఇంట్రడక్షన్, గ్రీటింగ్ ఉంటుంది. గ్రీటింగ్ అండ్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ జీసస్. ఆ తర్వాత వారికి ఒక ప్రశంస ఉంది. వారి క్రియలు, వారి విశ్వాసం, వారి ప్రేమ, వారి పరిచర్య, వారి సహనం, ఇవన్నీ కూడా మొదట క్రియల కంటే ఈ క్రియలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి అని ప్రశంసిస్తూ ఉన్నారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు. ఆ తర్వాత 20-21 వచనాలలో, we are looking at Revelation chapter 2 verses 20 and 21లో ఈ సంఘమునకు వచ్చినటువంటి విమర్శను చేస్తూ ఉన్నారు యేసు ప్రభు. 22-23 వచనాలలో హెచ్చరికను ఇస్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడి వరకు మనం ధ్యానం చేశాం. ఈరోజు 24-25 వచనాలలో క్రీస్తు ప్రభువు చేయుచున్న హితబోధ లేదంటే ఉపదేశమును మనము ధ్యానం చేయబోతూ ఉన్నాము. లెట్స్ రీడ్ verses 24 and 25 of the book of Revelation chapter 2. అయితే తుయతైరాలో కడమవారైన మీతో, అనగా ఈ బోధను అంగీకరింపక, అనగా జెజబెల్ బోధను అంగీకరింపక సాతాను యొక్క గూఢమైన సంగతులను ఎరుగమని చెప్పుకొని వారందరితో నేను చెప్పుచున్నదేమనగా, మీ పైని మరి ఏ భారమును పెట్టనో, నేను వచ్చే వరకు మీకు కలిగి ఉన్న దానిని గట్టిగా పట్టుకొనుడి. దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాక్యం మన వినికిడిలో దీవించునుగాక. ఈ భాగంలో మనతో యేసు ప్రభువు తుయతైరా సంఘమునకు ఇస్తున్న సలహాను చూస్తూ ఉన్నాము. ఈ సంఘం దినదినాభివృద్ధి చెందుచున్న సంఘం అని యేసు ప్రభువే ప్రశంసించినట్లుగా 19వ వచనంలో చదువుకుంటాము. వీరి యొక్క మొదటి క్రియల కన్నా కడపటి క్రియలు మరీ ఎక్కువైనవి అని ఆయన వారిని ప్రశంసిస్తున్నారు. మెజారిటీ ఆఫ్ ద క్రిస్టియన్స్ ఏమో అంటే ద బిగినింగ్ వాజ్ వెరీ గుడ్. అయితే తర్వాత మెజారిటీ ఆఫ్ ద క్రిస్టియన్స్ ఆవేశపూరితంగాను లేదంటే ఉద్విగ్నంగాను
వారి యొక్క క్రైస్తవ జీవితములను ప్రారంభించేవారు ఇటువంటి తప్పుడు బోధలకు తిరిగేవారిగా ఉంటుంటారు. వారి యొక్క మొదటి విశ్వాసం చల్లారిపోయి అలసత్వంగాను సోమరులుగాను తయారవుతూ ఉంటారు. అందువలన చాలాసార్లు ఈ జెజబేల్ బోధ వంటి బోధలు అనేకములు దేవునికి వ్యతిరేకమైన బోధలు, అబద్ధ బోధలు వారిని ఆకర్షిస్తూ ఉంటాయి. ఆకర్షించినప్పుడు అందులో పడిపోయే వారిగా ఉంటూ ఉంటారు. వెన్ వీ డోంట్ హ్యావ్ స్ట్రాంగ్ బేస్, మనకు ఫౌండేషన్ సరిగా లేకపోతే ఖచ్చితంగా ఇటువంటి బోధలలో మనము పడిపోయే వారంగా ఉంటూ ఉంటాము. అందుచేత ఈ సంఘంలో కొందరు రామ్నెంట్ అనేది చాలా వరకు కూడా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో అనేకమైన చోట్ల శేషం అనేది ఉంటూ ఉంటుంది. అంటే దేవుని యొక్క పద్ధతులలో నడిచేవారు, వాక్యానుసారంగా నడిచేవారు, ఇహలోక సంబంధమైన బోధలు తర్వాత అబద్ధ బోధలకు తిరిగినటువంటి వారు, స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్ కలిగిన వారు, విశ్వాసంలో స్థిరులైనటువంటి వారు ఇటువంటి ప్రత్యేకించబడిన ఒక జనాంగంగా జీవిస్తూ ఉంటారు. కడమవారికి రాస్తున్నాడు. అయితే తుయతైరాలో కడమవారైన మీతో. సో వీఆర్ గోనా సీ what do we learn about the phrase the rest of you in Thyatira. తుయతైరాలో కడమవారైన మీతో అనే ఫ్రేజ్కి అర్థం ఏంటి? తర్వాత వాట్ ఆర్ ద డీప్ థింగ్స్ ఆఫ్ సేటన్ జీసస్ రిఫర్స్ టు. ఈ గూఢమైన సంగతులు అని రాయబడి ఉంది. ఈ గూఢమైన సంగతులు, సాతాను యొక్క గూఢమైన సంగతులు అంటే ఏంటి? And how does it reveal more clearly what Jesus thinks about sexual immorality that's been promoted by the woman Jezebel in the church of Thyatira? Alage, what counsel does he offer to the real believers of this church? అనేది మూడవ అంశం. నాలుగవది ప్రాక్టికల్గా మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాట్ కెన్ యూ డూ టు హోల్డ్ ఫాస్ట్ వాట్ యు హ్యావ్. మనకు కలిగి ఉన్న దానిని గట్టిగా పట్టుకొనుటకు మనం ఏం చేయాలి అనే దానిని గురించి కూడా ఈరోజు వాక్య భాగంలో మనం ధ్యానం చేయబోతూ ఉన్నాము. కడమవారు సాతాను యొక్క బోధను లేదు అంటే సాతాను యొక్క గూఢమైన సంగతులను ఎరుగమని చెప్పుకుంటున్నవారు. అంటే ఒక రామ్నెంట్ ఈ చర్చ్లో, మేబీ మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇప్పుడు కాంటెంపరీ వరల్డ్లో, కాంటెంపరీ సొసైటీలో మనం జీవిస్తున్నప్పుడు, లేదంటే కాంటెంపరీ క్రిస్టియన్డంలో మనం ఉంటూ ఉన్నప్పుడు అందరూ కూడా ఒక మార్గంలో వెళ్తూ ఉంటారు. వారందరూ కూడా అబద్ధ బోధలను, తర్వాత అబద్ధ ప్రవచనములను, అబద్ధమైన లేఖన ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ని కూడా అంగీకరించి, ఎందుకంటే దే డోంట్ హ్యావ్ గుడ్ బ్యాక్ బోన్ ఇన్ ద స్క్రిప్చర్స్. లేఖనములను చదవరు, లేఖనములను ధ్యానం చేయరు, దేవుని పాదముల దగ్గర కూర్చొని నేర్చుకునే వారిగా ఏమాత్రము ఉండనప్పుడు కాక్ అండ్ బుల్ స్టోరీస్, ఈ ఇంకా దురద చెవులు గల వారి యొక్క దురదలను తీర్చేటువంటి బోధలు, అపొస్తలుడు పౌలు చెప్తున్నట్టుగా ఆ కల్పన కథల వైపు తిరుగు కాలం ఇప్పుడు వచ్చేసింది. ఈ కల్పనా కథలు లేదంటే కొత్త కొత్త క్వయర్ స్టోరీస్ని, ఇంకా ఇన్వెన్షన్స్ని చేస్తూ కొత్త విషయాలను ఇన్వెంట్ చేసి చెప్పడం, బిబ్లికల్ కోడ్ అని ఇందులో లేనటువంటి వాటిని ఉన్నట్టుగా చూపించడం, తర్వాత కాంటెంపరీ ఇజ్రాయెల్లో జరుగుతున్న విషయాలు, ప్రపంచంలో జరుగుతున్న వాటినన్నింటినీ కూడా క్రోడీకరించి ఇది పరిశుద్ధ గ్రంథం ఈ విధంగా చెప్తుంది అన్నట్టుగా ఫాల్స్ ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ని చేసేటువంటి బోధకుల యొక్క బోధలను వినే కాలంలో మనం జీవిస్తున్నాం. వీటిని మనం ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే సాతాను యొక్క గూఢమైన పద్ధతులు అని చెప్పచ్చు, సాతాను యొక్క తంత్రములు అని కూడా మనం అనవచ్చు.
ఈ సాతాను యొక్క తంత్రములలో పడిపోయేటువంటి వారు అనేక మంది ఉన్నా కూడా ఒక శేషం అనేది ఎప్పుడు కూడా ఉంటూనే ఉంటుంది. తయతైరా సంఘంలో కూడా కొంతమంది విశ్వాసులు ఈ యెజబెల్ యొక్క అవినీతి బోధను, అవినీతి ప్రవర్తనను రెసిస్ట్ చేస్తూ ఉన్నట్లుగా ప్రభువు గమనించారు. ఎందుకంటే ఆయన హీ ఈజ్ అన్ ఆమ్నిషెంట్ గాడ్, అగ్నిజ్వాల వంటి కన్నులు గలవాడు అని ఎందుకన్నారంటే హీ నోస్ ఎవ్రీథింగ్, హీ లుక్స్ ఎట్ ఎవ్రీథింగ్. ఆయన యొక్క కన్నులు భూలోకమంతా సంచారం చేస్తూ ఉంటాయి. ఇప్పుడైతే మనకు సీసీ క్యామ్స్, తర్వాత ఆర్టిఫిషియల్ టెక్నాలజీ ఇవన్నీ వచ్చాయి, కానీ ఇవన్నీ దేవుడు అనుగ్రహించిన జ్ఞానమును బట్టే వచ్చాయి అనుకుందాము. దేవునికి సమస్తమును తెలుసు కనుక, ఆయన ఆమ్నిషెంట్ గాడ్ కనుక ఆయన చూడనటువంటి విషయం ఏది కూడా లేదు. ఈ సంఘంలో మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఏమో జెజబెల్ బోధను అంగీకరించే వారిగాను, లేదు అంటే ఆ బోధలో పడిపోయినటువంటి వారిగాను ఉన్నప్పటికీ కొందరు మాత్రం రెమ్నెంట్, శేషం లేదంటే కడమ వారైన వీరు ఆ బోధను ప్రతిఘటిస్తూ ఉన్నారు, రెసిస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు అని ప్రభువు గుర్తించారు. వారు త్యజించిన బోధ రహస్యంగాను లోతైనదిగాను ప్రవేశించి సంఘంలో వివేచన లేనటువంటి విశ్వాసులను సాతాను యొక్క ఊరిలో పడవేసినది. సో ఇటువంటి రహస్యమైనది లేకుంటే వీటిని మిస్టరీస్ అని చెప్పచ్చు. చాలామంది మేము మర్మములను తెలియజేస్తాము అని ఈ లోకంలో చాలా రకములైన మత విశ్వాసాలు ఉంటూ ఉన్నాయి. మిస్టరీ రిలీజన్స్ అని మనం చెప్తాం. ఈ గ్రీక్ రిలీజన్ లేదు అని అంటే ఆ ప్రాంతములలో ఉన్నటువంటి రిలీజన్స్ అన్నీ కూడా మిస్టరీ రిలీజన్స్. ఇవన్నీ కూడా మనకు మార్మికమైన విషయాలను బోధిస్తాము అని తెలియజేస్తూ, వారుండేదే చీకటిలో కానీ వెలుగును మీకు చూపిస్తాము అని అందరినీ కూడా చీకటి ప్రపంచంలోనికి తీసుకొని వెళ్ళి సాతాను యొక్క ఉరులలో పడిపోతూ ఉంటారు. అటువంటి రిలీజన్స్ని మనం నేమ్ చేయని అవసరం లేదు. If you can search in the internet, you can find out what kind of religions are called mystery religions. అయితే విశ్వాసుల శేషం అనేది ఎక్కడైనా సరే, ఏ కాలంలోనైనా చరిత్రలో, పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉన్న రాజుల గ్రంథంలో కానీ తర్వాత అన్ని చోట్లను మనం చూసినట్టయితే శేషం అనేది ఖచ్చితంగా దేవుడు ఉంచుకుంటాడు. ప్రతి కాలంలో కూడా చెడు ప్రబలంగా విస్తరిస్తున్నప్పుడు కూడా ఒక శేషాన్ని, చెడును వ్యతిరేకించే విధంగా దేవుడు తన బిడ్డలైన వారిని కాపాడుకుంటూ ఉంటారు. అలాగా ఒక శేషం ఎప్పుడు కూడా అపవాదిని ఎదిరిస్తూ ఈ సంఘంలో కూడా దేవుని ఘనపరిచేటువంటి శేషంగా ఉంటుంది. ఆదికాండం 6వ అధ్యాయం 5వ వచనం ప్రకారం నరుల యొక్క చెడుతనం భూమి మీద గొప్పదిగా ఉన్న కాలంలో, మానవుల యొక్క తలంపు అంతా కూడా చెడ్డదిగా ఉంటున్న సమయంలో నోవాహు కుటుంబాన్ని ఒక శేషంగా దేవుడు ప్రక్కన పెట్టుకొని ప్రత్యేకపరిచి ఉంచాడు, ఒక శేషంగా ఉంచాడు. అలాగే మన పితరులైన అబ్రహాము నుంచి మోసే వరకు కూడా ప్రతి ఒక్కరూ ఈ పేగన్ వరల్డ్లో, అనగా అన్య మతస్థుల మధ్యన ఒక శేషంగా వారు ఉంటూ ఉన్నారు. ఈజిప్ట్లో ఉంటున్నప్పుడు ఫరో యొక్క కుమారులను అనిపించుకోవడానికి తాను ఇష్టపడలేదు. దేవుని ప్రజలతో శ్రమ అనుభవించడానికి ఆయన సిద్ధపడ్డాడు. అంటే తాను ఒక శేషంగా ఉన్నాడు. అలాగనే ఈ జెజబెల్ టైంలో, ఓల్డ్ టెస్టమెంట్లో జెజబెల్ని గురించి, ఆహాబు యొక్క భార్యను గురించి మనం గత 2 ఎపిసోడ్స్లో ధ్యానం చేశాము. జెజబెల్ యొక్క కాలంలో అధిక శాతం మంది బయలును ఆరాధించేటువంటి వారు. అయినప్పటికీ కూడా రాజుల గ్రంథం 19వ అధ్యాయం, అనగా 1 రాజులు 19:18 ప్రకారంగా చూస్తే 7,000 మంది దేవుని కొరకు నమ్మకమైన శేషంగా ఉన్నారు అని దేవుడు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు.
అలాగుననే ఇశ్రాయేలీయులు బబులోను దేశమునకు చెరపట్టబడి తీసుకొని పోయినప్పుడు, వారిని తీసుకొని వెళ్ళినప్పుడు దానియేలు గ్రంథం 1వ అధ్యాయంలో చూసినప్పుడు, దానియేలు తన యొక్క 3 స్నేహితులు కూడా ఒక దైవ భక్తి గల శేషంగా ఉన్నట్లు గమనిస్తూ ఉంటాం. అలాగుననే క్రీస్తు జనన సమయంలో ఒక చిన్న శేషం ప్రజలు మెస్సియా కోసం ఆశతో ఎదురు చూచేటువంటి వారిగా ఉన్నారు. ఆ కోవలోనికి చెందేటువంటి వారు అషేరు గోత్రికురాలైన అన్న అనే ప్రవక్త్రి ఉంది. అలాగనే జకరియాస్ అండ్ ఎలిజబెత్ ఉన్నారు. ఈ విధంగా చూసుకుంటూ వెళ్తే పరిశుద్ధ గ్రంథం యొక్క ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మొదటి నుంచి చివరి వరకు చూసినట్టయితే ఒక శేషాన్ని దేవుడు తన కొరకు ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టుకుంటూ ఉంటాడు. ఎందుకంటే దేవుని యొక్క ఆత్మ అనుసరించి నడిచేటువంటి వారు ప్రతి కాలంలోనూ ఉంటూనే ఉంటారు. అయితే ఈ ఉదయకాలమందు విచ్ సెక్ట్ డు వి బిలాంగ్ టు? మనం ఈ ర్యామ్నెంట్కి సంబంధించిన వారంగా ఉంటూ ఉన్నామా? లేదు అంటే ఇప్పుడున్నటువంటి వరల్డ్లీ సిస్టంలోనికి చర్చెస్ అన్నీ కూడా వెళ్ళిపోతున్న సమయంలో ఈ లోకమును అనుసరించి నడుస్తున్నటువంటి సంఘములతో కలిసి మనం కూడా అదే ఒరవడిలో కొట్టుకొని పోతున్నామా అనే సంగతి మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి, అర్థం చేసుకోవాలి. దేవుని యొక్క వాక్యపు వెలుగులో సాతాను యొక్క గూఢమైన సంగతులు అంటే 2 ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఉన్నాయి. ద మిస్టరీస్ ఆఫ్ సేటన్, సాతాను యొక్క గూఢమైన సంగతులు అంటే ఒకటేమో ఇది ఈ ఫ్రేజ్ ఒక అయానికల్ రిటార్ట్ అంటే వ్యంగ్యమైన ప్రతీకారం అని చెప్తూ ఉంటారు. గూఢమైన సంగతులు అంటే ఇప్పుడు మనం అనుకున్నాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాస్టిసిజం అని ఉంటుంది. ఈ నాస్టిసిజం ఏం చేస్తుంది అంటే ప్రజలకు ఒక ప్రామిస్ చేస్తుంది. అదేంటంటే వీ విల్ షో యూ ద డెప్త్స్ ఆఫ్ మిస్టరీస్, గూఢమైనటువంటి లోతైనటువంటి సంగతులను మీకు మేము తెలియజేస్తాము, వీటిని చేయడానికి మీరు మాతో కూడా కలిసి రావాల్సి ఉంటుంది అని సాతాను సమాజంలో సభ్యులుగా చేర్చుకుంటారు. ఆ సభ్యత్వాన్ని పొందినటువంటి వారు ఆ చీకటి క్రియలలో పాల్గొంపులు పొందుతూ ఉంటారు. వారికి ఎవరికి తోచిన విధంగా వారు చెప్తూ ఉంటారు. వారు చెప్పేవన్నీ కూడా ఈ శరీరమునకు కావలసిన వాటిని గ్రాటిఫై చేసుకోవడానికి, ద లస్ట్స్ ఆఫ్ ద ఫ్లెష్ని గ్రాటిఫై చేసుకోవడానికి అనేకమైనటువంటి ప్రపోజల్స్తో వారు వస్తూ ఉంటారు. ఈ ప్రపోజల్స్లోనికి మనం యాక్సెప్ట్ చేసి ఈ సమాజములతో కలిసిపోయినట్లయితే మనం కూడా ఏం చేస్తామంటే వారి యొక్క ఫిలాసఫీకి కట్టు బానిసలంగా అయిపోతూ ఉంటాం. దే ప్రామిస్ లిబర్టీ, స్వేచ్ఛను, అంటే మీకు ఆత్మస్వేచ్ఛ కలుగుతుంది అని చెప్తారు. కానీ మనలను కట్టు బానిసత్వంలోనికి, సాతాను యొక్క బానిసత్వంలోనికి తీసుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఇది మొదటిగా అయానికల్ రిటార్ట్ అని చెప్పచ్చు. దీనిని వ్యంగ్యమైన రీతిలో వీరు అనేకమైన స్వేచ్ఛకు సంబంధించిన విషయాలను చెప్తారు, కానీ వీరు చీకటిలోనే జీవిస్తూ ఉంటారు, బానిసత్వంలోనే జీవిస్తూ ఉంటారు అని. రెండవది, సాతాను యొక్క రహస్యమైన జ్ఞానం ఉందని గొప్పలు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. అంటే they want to say that they are different from the people and they think that spiritually they know many things. ఇప్పుడు క్రైస్తవ్యంలోనే కాదు, అనేక మతాలలో వారు నిష్ఠాతులైనటువంటి వారు, పండితులైన వారు ఇంకా చాలామందిని మనం చూస్తూ ఉంటాం. వారందరికీ కూడా ఈ చీకటి సంబంధమైన విషయాలలో పరిజ్ఞానం ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మికంగా జీవించే వ్యక్తి తన యొక్క ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శించడానికి, సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ స్పిరిచువల్ మ్యాన్, నీవు దైవాంశ సంభూతుడవు, ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని జీవిస్తున్నావు అంటే నీకు కొన్ని స్పెషల్ పవర్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి నీవేం చేయాలి అని అంటే ఈ లోకంలో అన్ని విషయాలను నీవు టెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటారు.
అన్ని విషయాలు అంటే ఈ లోకంలో ఉన్న లస్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్లెష్ అండ్ లస్ట్ ఆఫ్ ది ఐస్, వీటన్నింటినీ కూడా అనుభవపూర్వకంగా నీవు తెలుసుకుంటే నీకు ఒకానొక స్టేజ్లో దీని పట్ల అసహ్యం కలుగుతుంది. నీకు అంటే ఇఫ్ యు గో టు దట్ లెవెల్ వేర్ యూ విల్ షన్ ఆల్ ది ఈవిల్స్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్లెష్, దెన్ యూ విల్ బి యునైటెడ్ విత్ పరమాత్మ అని చెప్తారు, ద డివైన్ సోల్ అని. ఈ డివైన్ సోల్తో నీవు ఏకమైపోతావు. లేదు అంటే ఇంకా చాలా టర్మ్స్ని వారు ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. ఇదంతా కూడా సాతాను యొక్క తంత్రములలో భాగం. ఇటువంటి అన్య దేవతలను ఆరాధించేటువంటి వారు తయతైరా సంఘంలోనే కాదు, ఈ సంఘం మన కంటెంపరీ సంఘాలలో కూడా ఉన్నారు. వారేమంటారు అంటే, మీరు ఏదో ఒక విధంగా దేవదూత భాషలను మేము నేర్పిస్తాము, వాటిని మీరు నేర్చుకోవాలి. లేదు అంటే దేవుడు మీకు అనేకమైన గూఢ సంగతులను బోధిస్తారు, ఆయన ప్రాఫెసీస్ని కూడా ఇస్తారు. దేవుడు మాట్లాడే దేవుడు కాబట్టి ఆయన సన్నిధిలో నీవు కనిపెడితే నీతో కూడా ఆయన మాట్లాడతాడు. అప్పుడు నీవు ఒక ప్రత్యేకమైన దేవుని బిడ్డగా జీవించవచ్చు అని చెప్తారు. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, ఈ ఎవరైతే స్ట్రాంగ్ బేస్ లేనటువంటి క్రైస్తవులు ఉంటారో, బ్యాక్ బోన్ లేనటువంటి క్రైస్తవులు, స్క్రిప్చురల్ స్ట్రెంగ్త్ లేనటువంటి క్రైస్తవులు నిజమేనని అనుకుంటారు. వారు కూడా ప్రవచనాలు చెప్తూ ఉంటారు, ఉత్తుత్తి ప్రవచనాలు. వారు కూడా దేవదూతల భాషలు అని చెప్పి ఏవో పిచ్చి భాషలు, జిబరిష్ టంగ్స్ మాట్లాడతారు. ఇంకా మనలను చాలా ఎమోషనల్గా చేసేసి మన ఎమోషన్స్ని రెచ్చగొట్టి ఒకలాంటి మ్యూజిక్ని ప్లే చేసి ఒకలాంటి గంభీరమైన వాతావరణమును సంఘంలో కలుగజేసి అందరూ కూడా వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఇమోషనల్ సెటప్లోనికి వచ్చేసేలాగా చేసి వీరికేవో దివ్యమైన శక్తులు, నిగూఢమైన సాతాను శక్తులు కాదు కానీ దేవుని యొక్క శక్తులు ఉన్నాయి అని చెప్పి భ్రమపరిచి వారి యొక్క ఇంటెన్షన్స్ ఆఫ్ ద హార్ట్ ఉంటాయి కదా, వారి హృదయ వాంఛలు ఉంటాయి, వాటిని తీర్చుకుంటూ ఉంటారు. అంటే ధనంను సంపాదించుకోవాలని, పరపతి సంపాదించుకోవాలని, ప్రెస్టీజియస్గా ఉండాలి అని, ఇంకా సెలబ్రిటీస్గా మారిపోవాలని, మనకు అనేక మంది ఫ్యాన్స్ ఉండాలని, ఫ్యాన్ క్లబ్స్ ఉండాలి అని, తర్వాత మన ఫేస్బుక్లో కొన్ని లక్షల మంది ఫాలోవర్స్ ఉండాలి అని, ఈ విధంగా సోషల్ మీడియా ఫాలోవర్స్, సోషల్ మీడియా ఫ్యాన్స్ని సంపాదించుకోవడానికి అనేకమైన విషయాలను భక్తులైన వారికి లేదంటే దేవుని బిడ్డలైన వారికి చెప్తూ వారిని మోసం చేస్తూ ఉంటారు. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ జెజబెల్. ఇదే జెజబెల్ యొక్క ఆత్మ. ఈ ట్రేడ్ గిల్డ్స్ ఉన్నాయి కదా, తయతైరాలో ఉన్నటువంటి వాణిజ్య సముదాయాలలో అందరూ కూడా అన్య దేవతల ఉత్సవాలను జరిగిస్తూ ఉన్నారు. అందులో అంతర్భాగంగా కైసర్ యొక్క ఆరాధన, ఎంపరర్ వర్షిప్ జరుగుతూ ఉంది. అయితే ఈ జెజబెల్ చెప్పే విషయాలు ఏంటంటే, యూ కెన్ ఆల్సో టేక్ పార్ట్ ఇన్ దోస్ ట్రేడ్ గిల్డ్ ఫెస్టివిటీస్, యూ కెన్ ఆల్సో టేక్ పార్ట్ ఇన్ ద ఫెస్టివిటీస్, ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో బీ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ ద చర్చ్. నీవు సంఘంలో సభ్యుడిగా ఉంటూనే ఈ వాణిజ్య సముదాయాలలో కూడా నీవు పాలి భాగస్తునిగా ఉండవచ్చు. కాబట్టి దట్ డజంట్ మేక్ ఎనీ డిఫరెన్స్ అని చెప్తూ ఉంటారు. దేవుడు మనకు ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞ ఏంటంటే, నీ దేవుడైన యెహోవాను పూర్ణ హృదయంతోనూ, పూర్ణ ఆత్మతోనూ, పూర్ణ మనస్సుతోనూ ప్రేమించాలి. ఇప్పుడు హౌ కెన్ వి డివైడ్ అవర్ హార్ట్ అండ్ గివ్ సమ్ ప్లేస్ టు దీస్ పేగన్ గాడ్స్ అండ్ గాడెసెస్, where these pagan gods and goddesses were worshipped in the trade guilds. ఆ ట్రేడ్ గిల్డ్స్లో, ఫెస్టివిటీస్లో మనం పాల్గొంపులు పొంది వ్యభిచార సంబంధమైన క్రియలు, మద్యపానమును సేవించడం, ఈ విధంగా దేవుడు మనకు దేహమును ఆలయముగా ఇచ్చి ఉన్నప్పుడు ఈ ఆలయమును వ్యభిచారంతోనూ త్రాగుబోతుతనంతోనూ పాడు చేసుకుంటూ దేవునికి మేము విశ్వాసులము అని చెప్పుకుంటున్న ఈ
తయతైరా సంఘస్థులలో దేవుడు ఒక శేషాన్ని ఆయన కోసం ఉంచుకున్నాడు. ఆ శేషమే నీవు నేనుగా ఉంటే ఈ ఉదయకాలం అందు దేవుడు మనలను బట్టి హర్షిస్తారు. దేవుని యొక్క నామం అది ఇట్ విల్ బి గ్లోరిఫైడ్, ఇట్ విల్ బి ఎగ్జాల్టెడ్. దేవుని యొక్క నామం మహిమపరచబడుతుంది. అందుచేత ఇటువంటి పేగన్ వర్షిప్లోనికి మనం లిటరల్గాను లేదు అంటే ఇండైరెక్ట్గాను వెళ్ళకూడదు. వీరి యొక్క వ్యాపార చిహ్నం లేదు అంటే ఈ మిస్టరీ రిలీజియన్స్ యొక్క ట్రేడ్ మార్క్ ఏంటి అని అంటే there is knowledge that is lying below the surface. ఉపరితలమునకు క్రింది భాగంలో జ్ఞానం అనేది ఉంది. దానిని వెదికితే ఆ వెదికే వారికి మాత్రమే లభిస్తుంది అని చెప్తారు. అయితే లూకా సువార్త 10వ అధ్యాయం 21వ వచనం ఏం చెప్తుందంటే, లూక్ చాప్టర్ 10 verse 21 చెప్పేది, ప్రభువా నీవు జ్ఞానులకును వివేకులకును ఈ సంగతులను మరుగుచేసి పసి బాలురకు బయలుపరిచినావని నిన్ను స్తుతించుచున్నాను అని అంటూ ఉన్నారు యేసుక్రీస్తు ప్రభువు. ఆయన పరిశుద్ధాత్మయందు బహుగా ఆనందించి ప్రార్థన చేస్తున్నారు తండ్రికి. ఆ ప్రార్థనలో అంటున్నారు, జ్ఞానులకు వివేకులకు అంటే ద సో కాల్డ్ వాయిస్ పీపుల్, డిజర్నింగ్ పీపుల్, లేదంటే ఈ మిస్టరీస్ని తెలుసుకున్నవారు అని క్లెయిమ్ చేసుకుంటున్నారే వారికి కాకుండా పసిబాలురకు నీవు బయలుపరిచావని నిన్ను స్తుతించుచున్నాను అని యేసు ప్రభువు అంటూ ఉన్నారు. అంటే ఈ సరళమైనటువంటి సువార్త జ్ఞానులు అని చెప్పుకుంటున్న వారికి దాచబడింది. సింపుల్ గాస్పల్. ఈ సింపుల్ గాస్పల్ పసిబాలురమైన మనకు లేదు అంటే చాలామంది పసిబాలురులాగా కనిపించవచ్చు, ఇన్నసెంట్ బీయింగ్స్ లాగా కనిపించవచ్చు. మనం పాటిస్తున్న ఈ ధర్మం లేదంటే మనం పాటిస్తున్న పరిశుద్ధ గ్రంథం యొక్క విలువలు, ఆజ్ఞలు, కట్టడలు వీటన్నిటినీ కూడా ఇతరులు చూసినప్పుడు మనం శిశువులం లాగానే కనిపిస్తూ ఉంటాము. అయితే ఈ సరళమైన క్రీస్తు సువార్త తెలియజేసేది ఏంటంటే, జ్ఞానులమని చెప్పుకుంటున్న వారికి, వివేకులమని చెప్పుకుంటున్న వారికి మరుగైన సంగతులు మరుగు చేయబడ్డాయి. ఈ సంగతులన్నీ దేవుని యొక్క జ్ఞానం లేదంటే సువార్త మరుగు చేయబడి పసిబాలురమైన మనకు అనగా శిశువుల వలె కనిపిస్తున్న మనకు బయలుపరిచాడు దేవుడు. సో ఇటువంటి మార్మికమైన మతపరమైన వ్యవస్థల యొక్క హానికరమైన ప్రమాదం లేదంటే లోపం ఏదైనా ఒక ఫేటల్ ఎర్రర్ ఉంది అంటే అవి చెప్పేది ఏంటంటే, మానవునికి దేవుడు అనేకమైన శక్తి సామర్థ్యాలు ఇచ్చాడు. సో ఈ మానవ శక్తి సామర్థ్యాల పైన అతి విశ్వాసాన్ని కలుగజేస్తాయి మిస్టరీ రిలీజన్స్. చాలామంది మోటివేషనల్ స్పీకర్స్ ఉంటారు, యూ కెన్ డూ ఇట్ అని చెప్తూ ఉంటారు. యూ హ్యావ్ టు ఎడ్యుకేట్ యువర్ సెల్ఫ్ అని చెప్తూ ఉంటారు. యూ విల్ టెల్ యువర్ కాన్షియన్స్, యూ విల్ టెల్ యువర్ సెల్ఫ్, యువర్ స్పిరిట్ దట్ యూ కెన్ డూ వెన్ యూ థింక్ దట్ యూ కెన్ డూ. మానవుడు తలుచుకుంటే సాధించలేనిది ఏది కూడా లేదు అని చెప్పి, అందులో నీవు కూడా ఒక భాగం గనక మానవులు చంద్రమండలమునకు వెళ్ళగలిగారు అంటే నీకు కూడా శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్నాయి అని నీ మీద నీకు అతి విశ్వాసాన్ని కలుగజేస్తాయి ఈ మార్మికమైన మత వ్యవస్థలు. ఇంకా శరీర కోర్కెలను, సాతాను తంత్రాలను తక్కువగా అంచనా వేసేలాగా చేస్తాయి ఈ మిస్టరీ రిలీజన్స్. ఇది చాలా ప్రమాదకరమైన విషయం. ఇందులో పడిపోయేటువంటి వారిని చూసినప్పుడు చాలా విచారకరమైన విషయంగా కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇటువంటి మార్మికమైన ఫిలాసఫీస్, మిస్టరీ ఫిలాసఫీస్ను, ఇటువంటి తత్వశాస్త్రమును ఇది ఏం చేస్తుందంటే, ఈ తత్వశాస్త్రం సత్యమును మరుగు చేస్తుంది, సత్యమును తప్పుగా చూపిస్తుంది, ఇతరులకు లిబర్టీని ప్రామిస్ చేస్తూ
అవినీతి దాసులుగా, అవినీతి సేవకులనుగా వారిని చివరికి తేల్చేదిగా ఉంటూ ఉంటాయి. అందుకే స్క్రిప్చర్ మనకు చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది. కొలసీయులకు రాస్తున్నప్పుడు 2వ అధ్యాయం 8 నుంచి 10 వచనాల వరకు అపోస్తలుడు పౌలు క్లియర్గా చెప్పేది ఏంటంటే, ఆయనను అనుసరింపక మనుష్యుల పారంపర్యాచారమును అనగా ఈ లోక సంబంధమైన మూల పాఠములను అనుసరించి, అంటే వరల్డ్లీ ఫిలాసఫీస్ని అనుసరించి మోసకరమైన నిరర్ధక తత్వజ్ఞానం చేత, ఎంప్టీ డిసీట్తో, తర్వాత తత్వజ్ఞానం చేత, ఫిలసాఫికల్ విజ్డమ్ అని చెప్తూ, ఫిలాసఫీ అని చెప్తూ మిమ్మను చెరపట్టుకొని పోవువాడెవడైనా ఉండునేమో అని జాగ్రత్తగా ఉండుడి అని హెచ్చరిస్తున్నాడు. బివేర్ లెస్ట్ ఎనీవన్ చీట్ యూ త్రూ దేర్ ఫిలాసఫీస్ అండ్ ఎంప్టీ డిసీట్. ఇటువంటి నిరర్ధకమైన తత్వజ్ఞానం, మోసకరమైన తత్వజ్ఞానం చేత మిమ్మలను ఎవరైనా మోసపుచ్చినట్లయితే దానిలో పడిపోకుండా ఉండడానికి జాగ్రత్తగా చూచుకొనుడి అని మనలను దైవవాక్యం హెచ్చరిస్తుంది. అటువంటి ఫిలాసఫీ అయిన జెజబెల్ యొక్క ఫిలాసఫీని, ఈ జెజబెల్ ప్రీచింగ్ని ఇక్కడున్నటువంటి శేషమైన వారు, కడమవారు అంగీకరించకుండా ఉన్నారు. ఎందుచేత అంటే దే వర్ హోల్డింగ్ ఫాస్ట్ వాట్ దే హ్యాడ్. వారికి కలిగిన దానిని వారు గట్టిగా పట్టుకొని విశ్వాసంతో దేవుని వైపు చూస్తూ ముందుకు సాగేవారిగా ఉంటూ ఉన్నారు. అందుకని చాలాసార్లు ఈ గ్రిప్ని మనం పోగొట్టుకునే వారంగా ఉంటాం. ఎందుచేతనంటే వీ విల్ బి డిసీవ్డ్ బై దీస్ ఎంప్టీ ఫిలాసఫీస్. ఏర్పరచబడిన వారు సైతం కూడా ఇటువంటి నిరర్థకమైన బోధల చేత ఆకర్షించబడి దేవుని విడిచిపెట్టేసి, అంటే విడిచిపెట్టామన్న సంగతి వారికి అర్థం కాకుండా ఒకలాంటి భ్రమలలోనికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. అటువంటి భ్రమలలోనికి వెళ్ళిపోకుండా ఉండాలి అంటే మనం గట్టిగా పట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. గట్టిగా పట్టుకోవాలి. ఏది? మనం చేపట్టిన దానిని. అందుకే ఇక్కడ 25వ వచనం చెప్తోంది, నేను వచ్చు వరకు మీకు కలిగి ఉన్న దానిని గట్టిగా పట్టుకొనుడి. హోల్డ్ ఇట్ ఫాస్ట్. జీసస్ ఈస్ ఇన్స్ట్రక్టింగ్ దిస్ ఫెయిత్ఫుల్ రెమ్నెంట్. ఈ ఉదయకాలమందు నమ్మకమైన శేషంగా నీవు ఉన్నట్లయితే నీకు కూడా ఆయన చెప్పేటువంటిది ఏంటంటే, క్లింగ్ టు వాట్ యు హ్యావ్. నీకు కలిగిన దానిని గట్టిగా పట్టుకో, చేపట్టిన దానిని గట్టిగా పట్టుకో. వాట్ డిడ్ దే హ్యావ్? వారికి ఏముంది? ఈ తుయతైరా సంఘంలో గట్టిగా పట్టుకోవడానికి ఏముంది అంటే 19వ వచనంలో వారి యొక్క క్రియలు ఉన్నాయి, వారి ప్రేమ ఉంది, వారి విశ్వాసం ఉంది, వారి పరిచర్య ఉంది, వారి సహనం ఉంది. వీటిని నీవు గట్టిగా పట్టుకోవాలి. వీటిలో నుంచి తొలగిపోకుండా ఉండాలి. యువర్ వర్క్స్, యువర్ లవ్, యువర్ ఫెయిత్, యువర్ సర్వీస్ అండ్ యువర్ పేషెన్స్. సాతాను సంబంధమైన ఆచారాలు, ఆధిపత్యం చలాయించుచున్న సంస్కృతిలో మనం జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవునికి విధేయులుగాను, సత్యమునకు విధేయులముగాను ఉండడం అనేది అంత సులభతరమైన విషయం ఏమి కూడా కానే కాదు. అంత ఈజీ టాస్క్ కానే కాదు. కానీ దేవుని బిడ్డలైన వారు కలిగి ఉన్న దానిని గట్టిగా పట్టుకోనాలి అనే ఆజ్ఞ పరిశుద్ధ గ్రంథం అంతటా కూడా మనకు కనిపిస్తుంది. కీర్తనకారుడు 119వ కీర్తనలో అదే ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. మనం కూడా ప్రతిదినము కూడా ప్రార్థించవలసి ఉంటుంది. ప్రతి సమయంలోనూ అసమయమందు కూడా ప్రార్థించాల్సి ఉంటుంది. ఆ విధంగా మనం ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు మనలను తన కొరకు నిలబెట్టుకుంటారు. 30వ వచనం నుంచి 119వ కీర్తన 30 నుంచి 35 వచనాలలో, సత్య మార్గమును నేను కోరుకొని ఉన్నాను. అంటే మనం కలిగి ఉన్నది సత్య మార్గం. నీ న్యాయ విధులను నేను నా ఎదుట పెట్టుకొని ఉన్నాను.
యెహోవా, నేను నీ శాసనములను హత్తుకొని ఉన్నాను, నన్ను సిగ్గుపడనీయకము. నా హృదయమును నీవు విశాలపరచినప్పుడు నేను నీ ఆజ్ఞల మార్గమున పరిగెత్తెదను. యెహోవా, నీ కట్టడలను అనుసరించుటకు నాకు నేర్పుము. అప్పుడు నేను కడమట్టుకు వాటిని గైకొందును. నీ ధర్మశాస్త్రమును అనుసరించుటకు నాకు బుద్ధి దయచేయుము. అప్పుడు నా పూర్ణ హృదయంతో నేను దాని ప్రకారం నడుచుకొందును. నీ ఆజ్ఞల జాడను చూచి నేను ఆనందించుచున్నాను. దాని యందు నన్ను నడవచేయుము. లోభము తట్టు కాక నీ శాసనముల తట్టు నా హృదయమును త్రిప్పుము. వ్యర్థమైన వాటిని చూడకుండా నా కన్నులు త్రిప్పివేయుము. నీ మార్గములలో నడుచుకొనుటకు నన్ను బ్రతికించుము అని ప్రార్థించవలసి ఉంటుంది. We should pray all the time in every circumstances, in every issues of our life. మన జీవితంలో ప్రతి సందర్భంలోనూ ఈ ప్రార్థనను చేయాల్సి ఉంటుంది. దానికి తోడుగా the remnant should avail the whole armor of God. దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచమును మనం ధరించుకున్న వారంగా. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం 11 నుంచి రాయబడి ఉన్నటువంటి మాటలను, మీరు అపవాది తంత్రములను ఎదిరించుటకు శక్తిమంతులగునట్లు దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనుడి. యు కెన్ రీడ్ దిస్ వన్. ఈ హోల్ ఆర్మర్ ఆఫ్ గాడ్ని మనం కలిగి ఉన్న వారముగా 18వ వచనం చెప్తున్నట్టు 6:18 ఎఫెసీయులకు, ఆత్మ వలన ప్రతి సమయమందును ప్రతి విధమైన ప్రార్థనను విజ్ఞాపనను చేయుచు అని రాయబడి ఉంది కదా. విజ్ఞాపన చేయుచు మెలకువగా ఉండవలసి ఉంటుంది. మనం ఆత్మీయంగా మెలకువగా లేకపోతే ఇటువంటి జెజబెల్ బోధలకు మనం తలొగ్గే వారంగా, భ్రమపడిపోయి అందులోనికి వెళ్ళే వారంగా ఉంటూ ఉంటాము. దే మే ప్రామిస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. మీకు ప్రాస్పెరిటీ వస్తుంది, సంపన్న సువార్త, ప్రాస్పెరిటీ గాస్పెల్ని చెప్తారు. మీకు ఏ రోగం ఉండదు, మీకు అంతా కూడా మంచే జరుగుతుంది. ఇంకా పాటలు కూడా అలాగే పాడుతూ ఉంటారు. ఆయన నీ బాధలన్నీ తీసేస్తాడు, ఆయన నీ కోరికలన్నీ తీర్చేస్తాడు, ఆయన నీకు అంతా కూడా విజయవంతమైన జీవితాన్ని ఇచ్చేస్తాడు. ఈ లోకంలో ఉంటున్నప్పుడు నువ్వు సుఖశాంతులతో సమాధానంతో జీవిస్తావు. నీ కుటుంబంలో సమస్యలు ఉండవు, ఏమి కూడా నీకు కష్టం లేకుండా నీవు జీవించగలుగుతావు. యేసు ప్రభు దగ్గరకు రా అని చెప్తూ ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా స్కీమ్స్ ఆఫ్ ద డెవిల్, సాతాను యొక్క తంత్రములు. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథం మనకు ఎక్కడ కూడా ఇటువంటి ప్రామిసెస్ని చేయదు. ఆ ప్రామిసెస్ని మనం చేస్తున్నాము అంటే ఇతరులను మోసపుచ్చుతూ ఉన్నాము. ఇదే నిరర్ధకమైన మోసకరమైన సువార్త, లేదంటే ఎంటీ గాస్పెల్, ఎంటీ ఫిలాసఫీ అనేది దేవుని బిడ్డలైన వారు, శేషమైన మీరు, మనందరం కూడా తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది జాగ్రత్తగా. ఎంతకాలం మనం దీనిని గట్టిగా పట్టుకొని ఉండాలి అంటే ఇక్కడ అంటున్నారు యేసు ప్రభువు 25వ వచనంలో, నేను వచ్చు వరకు మీకు కలిగి ఉన్న దానిని. సో until he comes, the anticipation of the return of Christ Jesus is called the blessed hope. దీనిని శుభప్రదమైన నిరీక్షణ అంటున్నాడు తీతుకు రాస్తున్నప్పుడు అపోస్తలుడు పౌలు. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు తిరిగి వస్తారు. ఆ తిరిగి వస్తారు అని నమ్మేటువంటి నిరీక్షణను, నమ్మకమును ఏమంటున్నాడు అంటే, శుభప్రదమైన నిరీక్షణ నిమిత్తం, అనగా మహాదేవుడును మన రక్షకుడును అయిన యేసుక్రీస్తు మహిమ యొక్క ప్రత్యక్షత కొరకు ఎదురు చూచుచు ఈ లోకంలో స్వస్థ బుద్ధితోనూ నీతితోనూ భక్తితోనూ బ్రతుకుచుండవలెనని మనకు బోధించుచున్నది. దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు ఈ విధంగా బోధిస్తోంది. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వచ్చినప్పుడు మనకు ఇవ్వబోయే ఆ బహుమానమును గురించి
తిమోతికి రాస్తూ 2వ పత్రిక 4వ అధ్యాయం 7-8 వచనాలలో చెప్తూ ఉన్నాడు. ఇక మీదట 8వ వచనం, నా కొరకు నీతి కిరీటం ఉంచబడినది. ఆ దినమందు, ఎప్పుడు యేసు ప్రభు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు, నీతి గల న్యాయాధిపతి అయిన ప్రభు అది నాకు మాత్రమే కాకుండా తన ప్రత్యక్షతను అపేక్షించు వారికి అందరికీ అనుగ్రహించును. సో విశ్వాసులమైన మనం ఈ నిరీక్షణ కలిగి ఉండాలి. శ్రమలను సహించుటకు, అబద్ధ బోధలను ప్రతిఘటించుటకు దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన ఈ నిరీక్షణే కారణంగాను ప్రోత్సాహకంగాను ఉంటుంది. అందువలన యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క రాకడ కొరకు ఎదురు చూచే శేషమైన మనం ఈ లోక సంబంధమైన అబద్ధ బోధలను విసర్జించే వారంగాను, ప్రతిఘటించే వారంగాను ఉండాలి అని దైవవాక్యం ఈ ఉదయకాలమందు తొయతైరా సంఘంలో ఉన్న శేషమునకు దేవుడు చెప్తున్న సంగతులతో మనలను కూడా హెచ్చరిస్తుంది. సో ఈ విధంగా మనం శుభప్రదమైన నిరీక్షణ కలిగిన వారంగా, సమయమందు అసమయమందు ప్రార్థించే వారంగా, దేవుడు అనుగ్రహించిన సర్వాంగ కవచమును ధరించుకున్న వారంగా, సాతాను యొక్క తంత్రములను ఎదిరించడానికి దేవుడు మనందరికీ కూడా కృప చూపించునుగాక. మిగిలిన వచనములను నెక్స్ట్ సండే ధ్యానం చేద్దాం, ప్రార్థించుకుందాం. పరిశుద్ధుడా, మా ప్రియ ప్రభువా, మా రక్షక, పరిశుద్ధ గ్రంథ చరిత్రలో చూచినప్పుడు అనేక మంది మీ దారిని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయినా కూడా కొంత శేషం ఎల్లప్పుడూ కూడా నీవు ఉంచుకొని ఉన్నావు. 7,000 మంది ప్రవక్తలు, అనేక మంది బయలును పూజించుచున్న ఆ ఇజ్రాయేలు దేశంలో బయలును ఆరాధించిన వారిని శేషమును మీరు ఉంచుకొని ఉన్నారు ప్రభువా. అలాగనే నాయన ఇంకా అనేకమైన ఎగ్జాంపుల్స్ని అషేరు గోత్రీకురాలైన అన్న విషయంలో కూడా మేము చదువుకున్నాము. జకరియాస్ అండ్ ఎలిజబెత్ క్రీస్తు ప్రభు మెస్సయ్యగా వస్తారు అని ఎదురు చూసే వారిగా ఉంటున్నారు అని మేము చదువుకుంటున్నాం. తయతైరా సంఘంలో కూడా అనేక మంది యెజబెలు యొక్క బోధను అంగీకరించిన వారైనప్పటికీ కడమ వారిగా శేషంగా కొందరిని నీవు ప్రత్యేకపరుచుకొని ఉంచుకున్నారు తండ్రి. అటువంటి శేషమును ప్రభువా, ఆ శేషంలో భాగంగా మేము కూడా ఉన్నామని ఈ ఉదయకాలమందు మేము నాయన తలంచుచున్నాము. తాను నిలుచుచున్నానని తలంచు ప్రతిమాడు పడిపోకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలని మీ వాక్యం సెలవిస్తోంది. కనుక మీరు అనుగ్రహించిన సర్వాంగ కవచమును ధరించుకున్న వారంగా ఈ విధంగా నాయన సామిస్ట్ ఏదైతే ప్రార్థన చేస్తున్నాడో 119వ కీర్తన 35-37 వరకు, ఆ విధంగా ప్రభువా మేము మీ కొరకు బ్రతుకున్నట్లుగా మాకందరికీ కూడా కృప చూపించి సాతాను యొక్క తంత్రములను ఎదిరించుటకు గాను సమయమందు అసమయమందు ప్రార్థించే వారంగా, ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థించే వారంగా ఉండునట్లు మా ప్రియులకు మాకు కృపను అనుగ్రహించుమని క్రీస్తు యేసు పరిశుద్ధ నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. దేవునామానికి స్తోత్రములు. అందరికీ కూడా వందనాలు. మన తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమ, ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు కృప, పరిశుద్ధాత్మ నిత్య సహవాసం ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ మీకు తోడయుండి ఆయన సర్వాంగ కవచమును ధరించుకున్న వారిగా, సమయమందు అసమయమందు కూడా ప్రార్థించే వారిగా ఉండునట్లు దేవుడు తన కృపను చూపించునుగాక. ఆమేన్.